हेलो मित्रों, विजन डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत है। मित्रों, धोरण 11 विषय एसपीसीसी बराबर। एसपीसीसी ना आज एमसीक्यू लईने तमारी समक्ष रजू थयो छुं। चेप्टर है पहलू, चेप्टरनु नाम है माहिती संचार। खास याद राखी लेजो। हवे आपणे एसपीसीसी ना एमसीक्यू की शुरुआत करी है। धोरण 12 बीए ना टोटल चेप्टरना एमसीक्यू ऑलरेडी आपणे रजू करी दीधा, मूकी दीधेला छे। मित्रों, हवे आज माहिती संचार चेप्टर है। माहिती संचार एटले माहितीनी आप-ले करवानी प्रक्रिया। एक व्यक्ति बीजा व्यक्ति ने, एक जूथ बीजा जूथ ने, व्यक्ति व्यक्ति वच्चे माहितीनु आदान प्रदान करवानी प्रक्रिया एटले माहिती संचार। ओके, तो आज माहिती संचार है एनी अंदर कोम्युनिकेट शब्द कई भाषानो छे जेने अंग्रेजी में कोम्युनिकेशन तरीके ओळखवामां आवे छे। मित्रों, टाइम न बगड़े एटला माटे जवाब आपणी सामे रजू छे। चलो, शू आवे छे जवाब? तो के लेटिन। बराबर। कोम्युनिकेट शब्द मूल कई भाषानो शब्द है? तो के लेटिन भाषानो शब्द है। आ कोम्युनिकेट शब्द जे छे एनो मतलब शू थाय? तो के कोम्युनिकेट शब्दनो मतलब शू थाय छे? तो के आदान प्रदान करवू। शू करवू? आदान प्रदान करवू अथवा तो भागीदार थवू अथवा तो वहेचवू। आ विकल्पों में पूछाय तो आपने जवाब आवड़े एटला माटे। बराबर। आदान प्रदान करवू, भागीदार थवू, वहेचवू। बराबर। तो आवो एनो मतलब थाय छे कोम्युनिकेट शब्दनो। मित्रों, कोम्युनिकेट शब्द जे छे ते मूल लेटिन भाषानो शब्द छे। ए कोम्युनिकेट शब्द परथी अंग्रेजी भाषा में कयो शब्द उतरी आव्यो? तो के कोम्युनिकेशन शब्द उतरी आव्यो। कयो शब्द उतरी आव्यो? कोम्युनिकेशन। बराबर। अने आ कोम्युनिकेशन एटले माहिती संचार। एटले आपणो जवाब आवे छे लेटिन भाषानो। बराबर। लेटिन भाषानो शब्द हतो कोम्युनिकेट। आ कोम्युनिकेटनो मतलब थाय आदान प्रदान करवू, भागीदार थवू, वहेचवू। बराबर। चालो, बीजो एमसीक्यू जोईए छे। कोण माहिती संचारनी प्रक्रियानी सफलता नक्की करे छे? बोलनार, सांभळनार, माध्यम के प्रतिभाव? कोण नक्की करे छे? अहींया जवाब आपी दीधेलो छे। आपणे जवाब शुं आवे छे? तो के प्रतिभाव। प्रतिभाव एटले फीडबेक। शुं कहेवाय मित्रों? फीडबेक। तो एना माटेनी आखे आखी तमने प्रक्रिया याद होवी जोईए। शुं याद होवी जोईए? प्रक्रिया। प्रक्रिया याद राखवा माटेनुं सूत्र छे मित्रों। शुं सूत्र छे? तो के बोर समा ससा। बोर समा ससा। बो नो मतलब शुं थाय? तो के बोलनार। र परथी तो के रजूआत। स परथी तो के संदेशो। मा परथी तो के माध्यम। स परथी तो के संदेशानी प्राप्ति अने समझ। अने सा परथी सांभळनार। बराबर। बोर समा ससा। आ जे सांभळनार छे ते सांभळनार અહીંથી શું આપે? તો કે જવાબ આપે। જે જવાબ આપે છે એને શું કહેવાય? તો કે પ્રતિભાવ। શું કહેવાય? પ્રતિભાવ। બરાબર। આ જે પ્રતિભાવ છે એ કોને આપવાનો હોય? તો કે બોલનારને। ત્યારે માહિતી સંચારની પ્રક્રિયા ક્યાંથી શરૂઆત થાય? તો કે બોલનારથી શરૂઆત થાય, પછી રજૂઆત, પછી संदेशो, પછી माध्यम। बराबर। माध्यम પછી संदेशानी प्राप्ति अने सांभळनार। आ जे सांभळनार छे ते शुं आपे? फीडबेक आपे, एटले के प्रतिभाव आपे, एटले के उत्तर आपे, एटले के जवाब आपे। अने ए जवाब आपे त्यारे माहिती संचारनी प्रक्रिया पूरी थई कहेवाय। सफलता केने नक्की थाय मित्रों? ज्यारे फीडबेक मळी जाय, त्यारे प्रतिभाव मळी जाय बोलनारने, त्यारे माहिती संचारनी प्रक्रिया आखी पूरी थई कहेवाय। અહીંથી હું ભણાવું છું। બરાબર। માધ્યમ છે મોબાઈલ, ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ। બરાબર। તમને અહીંથી મારા દ્વારા ભણાવવામાં આવે છે। એ તમને સંભળાઈ ગયું, તમે સાંભળી લીધું, તમને સમજાઈ ગયું, તમારા મગજ સુધી માહિતી પહોંચી ગઈ અને ત્યાર પછી સાહેબ ડન, સમજાઈ ગયું, આગળના બીજા ચેપ્ટરના વિડીયો ઝડપથી મોકલજો, આવો મેસેજ મોકલ્યો, ત્યારે માહિતી સંચારની પ્રક્રિયા શું થઈ ગઈ કહેવાય? પૂરી થઈ કહેવાય। સમજાણું? આ માહિતી સંચારની આખી આખી પ્રક્રિયા રહેલી છે। माहिती संचार एटले मारा मगज में रहेलो विचार तमारा मगज में दाखल करवानी प्रक्रिया।
કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એના પોતાના મગજમાં રહેલો વિચાર બીજાના મગજમાં દાખલ કરે એને માહિતી સંચારની પ્રક્રિયા કહેવાય. ક્લિયર? ચલો આમાંથી બીજા પણ અન્ય પ્રશ્નો પૂછાય છે કે આ જે બોલનાર છે એને અંગ્રેજીમાં શું કહે છે? તો કે બોલનાર છે એને અંગ્રેજીમાં સેન્ડર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર, અથવા તો કેવા તરીકે? યાદ રાખજો, બોલનારને અંગ્રેજીમાં સેન્ડર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, SENDER, સેન્ડર. એવી જ રીતે સાંભળનારને અંગ્રેજીમાં તો કે લિસનર અથવા તો રિસીવર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આવો પ્રશ્ન પૂછે. મોસ્ટ IMP પ્રશ્ન એક એવો પ્રકારનો રહેલો છે તો કે જે આ બોલનાર અને સાંભળનાર વાત સાચી, પણ મુખ્ય આધાર સ્તંભો કેટલા? આવો પ્રશ્ન પૂછે. આધાર સ્તંભો, મુખ્ય આધાર સ્તંભો કેટલા રહેલા છે? તો કે 2 મુખ્ય આધાર સ્તંભો છે. કયા કયા? તો એક છે બોલનાર અને બીજો છે સાંભળનાર. આધાર સ્તંભો 2 જે છે તે છે બોલનાર અને સાંભળનાર. ક્લિયર? 2 મુખ્ય આધાર સ્તંભો રહેલા છે. ચાલો મિત્રો, માહિતી સંચારની પ્રક્રિયા ત્યારે જ સફળતાપૂર્વક પૂરી થઈ કહેવાય જ્યારે ફીડબેક મળે, પ્રતિભાવ મળે, ઉત્તર મળે ત્યારે. ક્લિયર? ચાલો, માહિતી સંચારની પ્રક્રિયાના કુલ કેટલા તબક્કા છે અત્યારે તમે સમજી ગયા. બોર, સમા, સસા. શું તમે ભણી ગયા ને? બોર, સમા, સસા. તો કે બો, ર, સ, મા, સ, સા અને શું ભણ્યા? પ્રતિભાવ. તો આ 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને 7 કેટલા રહેલા છે? તો કે 7 રહેલા છે. એટલે જવાબ શું આવે? માહિતી સંચારની પ્રક્રિયાના કુલ કેટલા તબક્કા છે? તો કે 7 તબક્કા છે. બોલનાર, રજૂઆત, સંદેશો, માધ્યમ, સંદેશાની પ્રાપ્તિ અને સમજ, સાંભળનાર અને પ્રતિભાવ. 7 રહેલા છે તબક્કા. ચાલો મિત્રો, ચિહ્નો, પ્રતીકો, ચિત્રો, આલેખો વગેરે કઈ માહિતી સંચારની પદ્ધતિના ઉદાહરણો છે? તો એની માટે માહિતી સંચારની તમારે પદ્ધતિઓ સમજવી પડશે. શું સમજવું પડશે? પદ્ધતિઓ સમજવી પડશે. મિત્રો, પદ્ધતિઓ ટોટલ કેટલી રહેલી છે માહિતી સંચારની પદ્ધતિઓ? તો પહેલી વાત કરવામાં આવે તો મૌખિક માહિતી સંચાર છે. કઈ માહિતી સંચાર રહેલી છે? તો કે મૌખિક. બીજી માહિતી સંચાર તો કે લેખિત. ત્રીજી તો કે દ્રશ્ય. ચોથી તો કે શ્રાવ્ય. પાંચમી તો કે દ્રશ્ય અને શ્રાવ્ય ભેગી. અને ત્યારબાદની વાત કરવામાં આવે તો મૌન. આ શું રહેલી છે? તો કે માહિતી સંચારની પદ્ધતિઓ. બરાબર? લેખિત, મૌખિક, દ્રશ્ય શ્રાવ્ય, દ્રશ્ય શ્રાવ્ય અને મૌન આ રહેલી છે. હવે આમાંથી શું પૂછ્યું છે કે એમાંથી આ કેના ઉદાહરણ છે? ચિહ્નો, પ્રતીકો, ચિત્રો, આલેખો. આપણે બધાના સમજી લઈએ, ખાસ યાદ રાખજો. ચાલો, રેડી મિત્રો? પહેલી વાત કરવામાં આવે મૌખિકની. કેની વાત કરવામાં આવે? તો કે મૌખિકની વાત કરવામાં આવે. મૌખિક માહિતી સંચારના ઘણા બધા ઉદાહરણો રહેલા છે. પહેલા તો મૌખિક માહિતી સંચાર એટલે શું? તો કે જે માહિતી સંચાર બોલવાથી મૌખિક રીતે થતો હોય તે માહિતી સંચારને મૌખિક માહિતી સંચાર કહેવાય. 2 પદ્ધતિ વધુ પ્રચલિત છે. કેટલી પદ્ધતિ વધુ પ્રચલિત છે? તો કે આ 2 પદ્ધતિ વધુ પ્રચલિત છે. પ્રચલિત કઈ કઈ રહેલી છે? તો કે મૌખિક અને લેખિત. પૂછાય પ્રશ્ન, જવાબ આવડતો હોવો જોઈએ. કઈ 2 પદ્ધતિ વધુ પ્રચલિત? મૌખિક અને લેખિત 2 વધુ પ્રચલિત. બરાબર? એમાંથી જે આ મૌખિક માહિતી સંચાર છે એના ઉદાહરણ તમને પૂછવામાં આવે તો વાર્તા, વાતચીત, જૂથ ચર્ચા, ગ્રુપ ચર્ચા, સંવાદ, બરાબર, ભાષણ. આ બધા જે છે તે મૌખિકના ઉદાહરણ રહેલા છે. એવી જ રીતે તમને એમ પૂછે કે લેખિતના એક્ઝામ્પલ આપો. લેખિતમાં તો વર્તમાન પત્ર, ચોપાનિયા, બરાબર, ચોપડી, ઈમેલ. આ જે બધા છે તે કેના ઉદાહરણ છે? તો કે લેખિતના ઉદાહરણ રહેલા છે. દ્રશ્ય કેના?
દ્રશ્ય મિત્રો જો ઉપર આપેલા છે માહિતી સંચારના ઉદાહરણમાં દ્રશ્યના ઉદાહરણ પૂછવામાં આવે તો આવે ચિહ્નો, પ્રતીકો, ચિત્રો, આલેખો, નકશા, બરાબર, રંગો, આ જે બધા રહેલા છે તે દ્રશ્યના ઉદાહરણ રહેલા છે. એના ઉદાહરણ દ્રશ્યના. શ્રાવ્યની વાત કરવામાં આવે તો ખાસ યાદ રાખજો, રેડિયો ભૂલને કા મના હે, પૂછાય એવો પ્રશ્ન. શ્રાવ્યનું ઉદાહરણ કયું રહેલું છે તો કે રેડિયો. બીજી વાત કરવામાં આવે તો કે ટેપ રેકોર્ડર. ત્રીજી તો કે સીડી, બરાબર. આ જે બધા છે રેડિયો, ટેપ રેકોર્ડર ને આ બધા કેવા ઉદાહરણ છે તો કે શ્રાવ્યના ઉદાહરણ છે. દ્રશ્ય અને શ્રાવ્ય ભેગું એટલે કે ટીવી, ટેલિવિઝન, બરાબર. દ્રશ્ય અને શ્રાવ્ય. હજી વાત કરવામાં આવે તો ચલચિત્ર, ડીવીડી, બરાબર, ડીવીડી, આ જે બધા છે અથવા તો કમ્પ્યુટર, આ બધા છે દ્રશ્ય અને શ્રાવ્યના ઉદાહરણ રહેલા છે. મૌન માહિતી સંચારના ઉદાહરણની વાત કરવામાં આવે તો કે હાવભાવ, બરાબર, મૂક સહમતિ, મૂક અસહમતિ, આ બધા છે તે મૌનના ઉદાહરણ રહેલા છે. મૂક સહમતિ હાવભાવ દ્વારા મિત્રો, કેના દ્વારા? હાવભાવ દ્વારા, માત્ર ઈશારાઓથી બોલ્યા વગર જે માહિતી સંચાર થઈ શકતો હોય તો એ મૌન માહિતી સંચાર છે, જેમાં હાવભાવ દ્વારા એ માહિતી સંચાર થઈ જાય, ઈશારાથી સામેવાળા વ્યક્તિને સમજાવી શકો, બરાબર. મૂક સહમતિ, મૂક અસહમતિ, તમે હમણાં સમજી જાઓ કે ના પાડે છે, હા પાડે છે, આ બધા જે છે તે મૌન માહિતી સંચારના ઉદાહરણ રહેલા છે. તો મિત્રો આ છે માહિતી સંચારની પદ્ધતિઓ: મૌખિક, લેખિત, દ્રશ્ય શ્રાવ્ય અને મૌન. મૌખિક અને લેખિત બે વધુ પ્રચલિત રહેલી છે. તમને એવું પૂછવામાં આવે કે જેમાં સ્ટેશનરીનો ઉપયોગ થાય તો લેખિત માહિતી સંચાર છે, બરાબર. મૌખિક માહિતી સંચારમાં ખર્ચ ઓછો થાય. મૌખિક માહિતી સંચાર પ્રત્યક્ષ હોય ત્યારે શક્ય બને. કેવો? પ્રત્યક્ષ માહિતી સંચાર છે. ક્લિયર? મૌખિક માહિતી સંચાર જે છે તે અભણ વ્યક્તિ પણ કરી શકે છે. માનવી લખતા પહેલા બોલતા શીખે છે. એટલે મૌખિક માહિતી સંચાર દરેક માનવીમાં વધુ વિકાસ પામ્યો હોય છે, બરાબર. નિરક્ષર વ્યક્તિ પણ આ મૌખિક માહિતી સંચારનો ઉપયોગ કરી શકે છે. ક્લિયર? આ લેખિત માહિતી સંચાર પુરાવા તરીકે ઉપયોગી થાય છે. સમય સ્થળ અંતરની મર્યાદા નડતી નથી લેખિત માહિતી સંચારમાં, બરાબર. આ લેખિત માહિતી સંચારની જાળવણીની સાચવણી શક્ય બને છે, ફાઇલિંગ કરી શકાય છે. લેખિત માહિતી સંચાર લાંબા ગાળા સુધી જાળવી શકાય છે, બરાબર. પણ સ્ટેશનરીનો ખર્ચ થાય, બેની સરખામણીમાં લેખિત થોડો ખર્ચ થાય, મૌખિકમાં ખર્ચ ઓછો થાય. તો આવી બધી બાબતો છે લેખિતની એની, બરાબર. દ્રશ્ય, જે માહિતી સંચાર માત્ર જોવાથી માહિતી સંચાર પૂર્ણ કરે, દ્રશ્ય માહિતી સંચાર. શ્રાવ્ય, જે માહિતી સંચાર માત્ર સાંભળવાથી તમને માહિતી સંચાર પૂર્ણ કરે, શ્રાવ્ય માહિતી સંચાર. દ્રશ્ય અને શ્રાવ્ય, જે માહિતી સંચાર જોવાથી અને સાંભળવાથી, ટેલિવિઝન હોય તમે જોઈ શકો છો અને સાંભળી શકો છો, એવા માહિતી સંચારને દ્રશ્ય શ્રાવ્ય કહેવાય. અને જે માહિતી સંચાર બોલ્યા વગર મૌન રીતે જે માહિતી સંચાર શક્ય બને છે, ઈશારાઓથી જે માહિતી સંચાર શક્ય બને છે, એને મૌન માહિતી સંચાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર. આના પૂછે મૌન માહિતી સંચારના ઉદાહરણ આપો. હાવભાવ, મુખ સહમતિ, મુખ અસહમતિ. ક્લિયર મિત્રો? મારા ખ્યાલથી લગભગ બાબતો તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે. તમને એવો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે જે ચોપડી છે એ ચોપડી કેનું ઉદાહરણ છે તો લેખિત માહિતી સંચારનું. તમને એવું પૂછવામાં આવે રેડિયો કેનું છે તો શ્રાવ્ય. ટેલિવિઝન તો કે દ્રશ્ય શ્રાવ્ય. ડીવીડી દ્રશ્ય શ્રાવ્ય. ઈમેલ પૂછાય તો લેખિતમાં યાદ રાખજો. જૂથ ચર્ચા, ગ્રુપ ચર્ચા તો બધું કેમાં આવે? મૌખિકમાં. ચલો અહીંયા પ્રશ્ન છે ચિહ્નો, પ્રતીકો, ચિત્રો, આલેખો વગેરે કઈ માહિતી સંચારની પદ્ધતિઓ છે? તો આન્સર તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે મિત્રો. શું જવાબ આવે છે તો કે દ્રશ્ય માહિતી સંચાર. કયો છે તો કે દ્રશ્ય માહિતી સંચાર. ડી જવાબ આવે છે, દ્રશ્ય માહિતી સંચારનું. ઓકે, ચલો આગળ. માહિતી સંચારની એવી કઈ પદ્ધતિ છે જેમાં શબ્દોની ગેરહાજરી જોવા મળે છે? શબ્દોની ગેરહાજરી જોવા મળે છે. અત્યારે જ હમણાં તમને સમજાયું. શબ્દોની ગેરહાજરી કેમાં જોવા મળે? ક્લિયર થઈ ગયું. મૌન માહિતી સંચાર. કયો માહિતી સંચાર? મૌન માહિતી સંચાર જે છે તે પેલો એ જવાબ આવે છે, મૌન માહિતી સંચાર. જેના ઉદાહરણ છે મૂક, સહમતિ,
મુખ, અસહમતિ અને હાવભાવ। ક્લિયર મિત્રો? ચાલો આગળ વધીએ। માહિતી સંચાર માટે સૌથી ઉપયોગી એવું સાધન એટલે ખાલી જગ્યા બોલનાર, માધ્યમ, ભાષા કે સાંભળનાર કે શું આવે? માહિતી સંચાર માટે સૌથી ઉપયોગી એવું સાધન એટલે યાદ રાખજો મિત્રો, ભાષા। શું આવે છે? ભાષા। માહિતી સંચાર માટે સૌથી ઉપયોગી એવું સાધન છે ભાષા। ભાષા વગર શક્ય નથી, ભલે કોઈ પણ ભાષા હોય પણ ભાષા મહત્વની રહેલી છે મિત્રો। બોલનાર અને સાંભળનાર મુખ્ય આધાર સ્તંભો છે, બરાબર? આ જે છે બોલનાર અને આ છે સાંભળનાર, આ બંને શું છે તો કે મુખ્ય આધાર સ્તંભો રહેલા છે। બે મુખ્ય આધાર સ્તંભો બે છે, બોલનાર અને સાંભળનાર। ચાલો, આ પદ્ધતિ સૌથી સરળ, હાથવગી અને સૌથી વધુ વપરાતી પદ્ધતિ છે। આ કઈ પદ્ધતિ છે મિત્રો? ખાસ યાદ રાખજો, સૌથી સરળ અને હાથવગી પદ્ધતિ કે સૌથી સરળ અને હાથવગી પદ્ધતિ। અભણ વ્યક્તિ પણ એનો ઉપયોગ કરી શકે, પ્રત્યક્ષ હોય, હાવભાવ જાણી શકાય, પ્રત્યુત્તર ઝડપથી મળે, એટલે કે મૌખિક માહિતી સંચાર। કયો માહિતી સંચાર? જે મૌખિક માહિતી સંચાર છે, તો આ આન્સર રહેલો છે મૌખિક માહિતી સંચાર। સૌથી સરળ છે, હાથવગી છે, બરાબર? પ્રત્યક્ષ હોય, હાવભાવ જાણી શકાય, ભૂલ ઝડપથી સુધારી શકાય એવો માહિતી સંચારની પદ્ધતિ મૌખિક માહિતી સંચાર, જેમાં ખર્ચ પણ ઓછો થાય છે। ક્લિયર? અભણ વ્યક્તિ પણ જેનો ઉપયોગ કરી શકે છે। ચાલો, સાંભળનાર તરફથી મળતો ત્વરિત પ્રતિભાવ બોલનારને ઉત્સાહ પ્રેરક અને પ્રેરણાદાયી બને છે। આ લાભાલાભ કઈ માહિતી સંચારની પદ્ધતિનો છે મિત્રો? સાંભળનાર તરફથી મળતો ત્વરિત પ્રતિભાવ, મેં હમણાં જ કીધું ત્વરિત પ્રતિભાવ મળે। સાંભળનાર છે એ પ્રત્યક્ષ હોય, સાંભળનારનો હાવભાવ જાણી શકાય, બરાબર? અને સાંભળનારનો હોંકારો, હાવભાવ માહિતી આપનારના ઉત્સાહમાં વધારો કરે, તો આવો માહિતી સંચાર કયો હોય? ક્લિયર છે? મૌખિક માહિતી સંચાર। કયો માહિતી સંચાર મિત્રો? મૌખિક માહિતી સંચાર। એટલે બી જે છે તેનો જવાબ આવે છે મૌખિક માહિતી સંચાર। ક્લિયર? એટલે મૌખિક માહિતી સંચાર છે એમાં પ્રતિભાવ જાણી શકાય, સામે પ્રત્યક્ષ હોય છે એટલે હાવભાવ જાણી શકાય, અને સાંભળનારનો પ્રતિભાવ છે ને એના ઉત્સાહમાં વધારો કરે। ઓકે, ચાલો, જો માહિતી વિશદ અને વિસ્તૃત, જો માહિતી લાંબી હોય, બરાબર? જો માહિતી વિસ્તૃત એટલે કે લાંબી હોય તો બોલનાર પક્ષે આ પદ્ધતિમાં શું મળે છે? સફળતા, નિષ્ફળતા બંને કે કોઈ પણ નહીં? મિત્રો, જો માહિતી કેવી હોય? વિસ્તૃત અને લાંબી હોય એટલે નિષ્ફળતા મળે। એટલે શું જવાબ આવે છે? નિષ્ફળતા। મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, માહિતી લાંબી હોય એટલે નિષ્ફળતા મળે, એટલો બધો રિસ્પોન્સ મળે નહીં। જેમાં માહિતીને યોગ્ય લિપિમાં ચોક્કસ શબ્દોની પસંદગી કરી સુયોજિત ક્રમમાં ગોઠવવાની પ્રક્રિયા એટલે લેખિત માહિતી સંચાર મિત્રો, બરાબર? યોગ્ય લિપિની વાત કરવામાં આવે એટલે ભાષાની વાત કરવામાં આવે, લખાણની વાત કરવામાં આવે છે લિપિ, બરાબર? તો અને સુનિયોજિત શબ્દોની ગોઠવણી કરવી પડે તો ખ્યાલ આવી જાય કયો માહિતી સંચાર આવી જાય? લેખિત માહિતી સંચાર આવે છે। એટલે બી જવાબ આવે છે। શું આવે છે જવાબ? બી જવાબ આવે છે લેખિત માહિતી સંચાર। સોરી, અહીંયા નહીં, શું આવે છે? લેખિત માહિતી સંચાર। જવાબ આવે છે આપણો લેખિત માહિતી સંચાર। ક્લિયર? ચાલો, સ્થળ કાળનું બંધન કઈ માહિતી સંચારની પદ્ધતિને લાગુ પડતું નથી મિત્રો? સ્થળ અને અંતરનું, બરાબર? કાળનું નહીં પણ કેનું? સ્થળ અને અંતરનું બંધન કઈ માહિતી સંચારની પદ્ધતિને નડતું નથી? સ્થળ, અંતરની મર્યાદા નડતી નથી। ચલો, સમય, સ્થળ, કાળ, અંતરની મર્યાદા નડતી નથી એવી કઈ પદ્ધતિ છે? તો યાદ રાખી લેજો, લેખિત માહિતી સંચાર। કયો? લેખિત માહિતી સંચાર જે છે તે જવાબ આવે છે ડી, લેખિત માહિતી સંચારને સ્થળ, અંતરની મર્યાદા નડતી નથી। તમે ઈમેલ દ્વારા અત્યારે વિદેશમાં પણ માહિતી સંચાર કરી શકો છો, બરાબર? પત્ર વ્યવહાર છે તમારે ભારત દેશના ખૂણે ખાંચકે તમારે મોકલવો છે, પત્ર વ્યવહાર શક્ય છે, એટલે સ્થળની એની મર્યાદા નડતી નથી લેખિત માહિતી સંચારને। ચાલો આગળ, લેખિત પદ્ધતિ કઈ રીતે થતી હોવાથી સામા પક્ષનો પ્રતિભાવ વિલંબિત થવાની સંભાવના રહેલી છે?
प्रत्यक्ष परोक्ष ए बी के आपेल एक पण नहीं। मित्रों खबर ज छे मौखिक होय तो प्रत्यक्ष होय, लेखितनी वात छे तो केवी होय परोक्ष होय। केवी होय परोक्ष होय એટલે આપણો જવાબ આવે છે પરોક્ષ બરાબર એટલે કે બી જવાબ આવે છે પરોક્ષ। પરોક્ષ રહેલી છે લેખિત માહિતી સંચાર અને પરોક્ષ હોય દૂરના સ્થળે હોવાથી માહિતી એનો જે પ્રતિભાવ છે ફીડબેક છે તે ઝડપથી મળતો નથી। ચલચિત્ર એ કઈ પદ્ધતિનું ઉદાહરણ રહેલું છે? ચલચિત્ર હોય, ટેલિવિઝન હોય, ડીવીડી હોય, શું આવી જાય? દ્રશ્ય અને શ્રાવ્ય બરાબર યાદ રહી ગયું। ટેલિવિઝન કીધું હોત તો પણ આવી જાત, દ્રશ્ય શ્રાવ્ય બરાબર। ચલચિત્ર દ્રશ્ય શ્રાવ્યનું ઉદાહરણ રહેલું છે। हावभाव एक कई माहिती संचारनी पद्धति साथे संकळायेल छे? हावभाव मुख सहमति, मुख असहमति, हावभाव याद रही गयो छे, हमणे समझी गया छे। मौन जे छे ते मौन एटले सी जवाब आवे छे मित्रों, मौन माहिती संचार। क्लियर? चलो, पत्र द्वारा धंधो वेपार विकसाववानी प्रवृत्तिने शुं कहेवाय? ज्यारे धंधो अने वेपार विकसाववानी वात होय, धंधो अने वेपार, त्यारे वाणिज्यक पत्र व्यवहार आवे। शुं आवे? तो के वाणिज्यक पत्र व्यवहार एटले डी जवाब आवे छे बराबर। कयो पत्र व्यवहार कहेवाय? वाणिज्यक माहिती संचार कहेवाय। वाणिज्यक माहिती संचारनी व्याख्या शुं थाय? तो के जे पत्र व्यवहार वाणिज्यक हेतु माटे थतो होय तेने वाणिज्यक पत्र व्यवहार कहेवाय। मित्रों याद राखी लेजो, वाणिज्यक हेतु माटे थतो होय, केवा माटे? वाणिज्यक हेतु माटे थतो होय ने वाणिज्यक माहिती संचार तरीके ओळखवामां आवे छे। अने बीजा शब्दोमां हजी केवुं होय? बीजा शब्दोमां तो याद राखजो के धंधाना प्रचार अने प्रसार माटे थतो होय तेने पण शुं कहेवाय? तो के वाणिज्यक पत्र व्यवहार तरीके ओळखवामां आवे छे। एटले के धंधाना प्रचार अने प्रसार माटे थतो होय अथवा तो वाणिज्यक हेतु माटे थतो होय पत्र व्यवहारने वाणिज्यक पत्र व्यवहार तरीके ओळखवामां आवे छे। चलो क्लियर मित्रों? एटले जवाब आवे छे वाणिज्यक माहिती संचार धंधाना प्रचार अने प्रसार माटे। एक्जाम्पल तरीके आपणे वात करवी होय तो एक्जाम्पल तरीके वात करवी होय तो एक्जाम्पल दाखला तरीके वाणिज्यक माहिती संचार ने शुं कहेवाय? तो कि तमे कोई ऑर्डर आपतो पत्र लखो छो, शुं माटे? ऑर्डर माटे, तो वाणिज्यक पत्र व्यवहार कहेवाय। तमे उघराणीनो पत्र लखो छो, केवो? उघराणी माटेनो पत्र लखो छो, वाणिज्यक पत्र व्यवहार कहेवाय। ऑर्डर आपता होय, उघराणीना होय अथवा तो पूछपरछने लगतो पत्र होय तो वाणिज्यक पत्र व्यवहार कहेवाय। आवा पत्र व्यवहार मित्रों वाणिज्यक हेतु माटे होय बराबर। चालो आगळ वधीए। कई माहिती संचार लेखित पुरावानी गैरहाजरीमां आधारभूत गणातो नथी? कई एवी माहिती संचार छे लेखित पुरावानी गैरहाजरीमां आधारभूत न गणाय? तो मित्रों खास याद राखजो, लेखित जे छे ते आधारभूत गणाय छे पण मौखिक जे माहिती संचार छे, कयो माहिती संचार? तो के मौखिक माहिती संचार। आ मौखिक माहिती संचार छे ते आधारभूत पुरावा तरीके उपयोगी नथी। एटले डी जवाब आवी गयो छे, मौखिक माहिती संचार आधार पुरावा तरीके उपयोगी नथी। लांबा गाळानी जाळवणी साचवणी शक्य नथी बराबर। दूરના સ્થળે મોકલવું અઘરું બની જાય છે મૌખિક માહિતી સંચાર। પ્રત્યક્ષ માહિતી સંચાર છે। ક્લિયર મિત્રો? અહીંયા થેન્ક યુની સ્લાઇડ આવી ગઈ છે। અહીંયા આપણે માહિતી સંચારનું જે પહેલું ચેપ્ટર છે બરાબર, જેમાં માહિતી સંચારની આખી પ્રક્રિયા, માહિતી સંચારની થોડીક કઈ ભાષામાંથી ઉદ્ભવત્યો, લેટિન ભાષામાંથી તે અંગેની સમજૂતી અને માહિતી સંચારની પદ્ધતિઓ मौखिक, लेखित, दृश्य श्राव्य और मौन आ बधी माहिती संचार अंगेनी पद्धतिओ अने साथे साथे एमसीक्यू नी अंदर लाभालाभ पण माहिती संचारना मौखिकना लाभालाभ, लेखितना लाभालाभ एने पण आवरी लेवानो ट्राय करी लीधो। अहींया आपणुं पहेलुं चेप्टर पूरुं थाय छे। हवे नेक्स्ट विडियोनी अंदर बीजुं चेप्टर लईने तमारी समक्ष रजू करीश। त्यां सुधी जय हिंद, जय भारत।